Author Biman Ponda is a popular and renowned writer of Bengali literature. His books are very popular among readers. He has been practicing his literature very quietly. Each of the stories written by him are written about various issues of people and society. Very lucid language, and the construction and presentation of the story is quite surprising and interesting. His life is connected with literature. He is an attentive reader of world literature. In his busy schedule, he spends a lot of time reading and creating literature. He regularly writes stories, poems, novels, etc. in various papers, magazines. The writer has traveled to different countries of the world, including India, on his work. And he writes stories or novels about the lives of people in those places. He thinks that a writer writes his literature on various social issues wrote. So he wants to leave that impression in his writing. He can be identified as an exceptional writer. He thinks that receiving criticism from the readers enriches any writer. So he always loves the criticism of the reader. This writer, through his work, has seen many people in the world, seen their life as well as the life journey of the marginal people of our country. He has many stories and novels about all those views. He is an attentive reader of poetry. He loves poetry very much. But he writes very few poems himself. But he feels very happy in writing novels and stories. He has received many valuable awards for his literary practice and his own books. He thinks that those awards have made him more responsible. He believes that he must fulfill this responsibility to society in the field of literary practice. He always encouraged the young generation of writers and also writes regularly in many little magazines. He has written a series of novels and many stories published in magazines and received huge appreciation from the readers.
Through this special program, the eminent writer Biman Ponda himself has spoken about his literary feelings and various aspects of his literary practice based on those feelings. He informed the audience about his recently written book of novels, which has become very popular among the readers. It is hoped that this special program will be interesting to the audience. নমস্কার, আমি বিমান পান্ডা, প্রজন্মান্তর উপন্যাসটির লেখক। পেশায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একটি সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তবে আমি নিজেকে একজন পাঠক হিসেবে মনে করি। বাংলা থেকে শুরু করে সংস্কৃত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যের একজন পাঠক। লেখালেখির শখ ছোটবেলা থেকেই, সেই কিশোর বেলাতেই কিছু লেখা আমার সন্দেশ পত্রিকাতে বেরিয়েছে। তবে আমাদের পরিবারে লেখালেখির চল ছিল না। দাদু রামায়ণ মহাভারত পড়তেন, সেটাই মনে গেঁথে আছে। বাবা ফিজিক্সের অধ্যাপক, তো বাড়িতে মোটামুটি ফিজিক্সের বই বেশি দেখেছি। পুরো ফিজিক্সের পরিবেশই বড় হওয়া। আমার নিজের ফেভারিট সাবজেক্ট ফিজিক্স আর বাংলা। সে যাই হোক, ছোটবেলায় একটা পরিবার থেকে তো চাপ ছিলই, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। আর সে সময় আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাওয়া আমি একটা বড় ঘটনা হিসাবেই ধরা হতো, যে করে হোক জয়েন্টে পেতে হবে। কিন্তু সেই প্রচন্ড চাপের মধ্যেও আমি কিন্তু টুকটাক লেখালেখি চালিয়ে গেছি। কলেজে গিয়েও নিয়মিত লিখতাম, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার পর লেখাটা একদম বন্ধ হয়ে গেল। এটা একটা অন্যরকম জগৎ, এর উল্টোই আর কি। অনেক সময় গভীর রাতে মনে হতো আমি হয়তো লিখতে পারতাম, বা কোনো ভালো লেখা যখন পড়তাম তখন মনে হতো বাহ কি সুন্দর লিখেছে, আমি যদি অমনটা লিখতে পারতাম। তারপর এলো সেই করোনা সময়, সেই দম বন্ধকর সময়। একদিকে যেমন আতঙ্ক, অন্যদিকে আবার অখণ্ড অবসর। তখন আমি আবার এই লেখালেখিটি চালু করি। সেই সময় দাঁদড় বলে একটি পত্রিকার সাথে যুক্ত হই এবং ওখানের আমি নিয়মিত লেখক। ওখানেই আমি আমার প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস ভজদাও ক্যাকলাসপুর এটি লিখি, যেটি পরে 2024-এ লালমাটি প্রকাশন থেকে বেরোয়। তারপর এই যে প্রজন্মান্তর, এটি আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। এই যে প্রজন্মান্তর, তো অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে প্রজন্মান্তর উপন্যাসটি ঠিক কি নিয়ে। এক কথায় বলা মুশকিল ঠিক কি নিয়ে, একটু অনেকগুলো থ্রেড আছে অ্যাকচুয়ালি। উপন্যাসটি আমি শুরুই করেছি শামসুর রহমানের একটা দুটো কবিতার লাইন দিয়ে। যেন বা বিপদগামী পথিকের ভালোয় ভালোয় বেলা শেষে এক অনিবার্য ঘরে ফেরা। তো এটা সেই অনিবার্য ঘরে ফেরার গল্প। আমার গল্পের চরিত্র জিষ্ণু, সে ঘরে ফিরছে। সে শুধু ঘরেই ফিরছে না, সে তার মাটিতে ফিরছে, সে তার শিকড়ে ফিরছে। সে যখন গ্রামের পর দিয়ে ফিরছে, সেটা শুধু যে শরীরে ফিরছে তা না, সে তার চেতনাতে, তার ভাবনাতে সে ফিরে আসছে তার রুটসে। এ যেন সেই ঘুড়ি উড়ানোর মতো। ঘুড়িটা যখন অনেক উঁচুতে ওড়ে, সে ভাবে যে সুতো আর লাটা এটাই বোধহয় তার শত্রু, ও না থাকলে সে আরো উপরে উঠে যেত। তাই কি করে, সুতোটা কেটে দেয়। পরের কিছু সেকেন্ড ঘুড়িটা একটু উপরে উঠে যায়, আরো মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারপরে লাট খেয়ে নিচে পড়ে যায়। ওই সুতোর টানটা দরকার, ওটাই কন্ট্রোল করে আমাদেরকে, লাট খেয়ে পড়ে যেতে দেয় না। তো জিষ্ণু যখন ফিরছে তখন সে সেটাই উপলব্ধি করছে। আমি আমার বই থেকে একটু শোনাই।
সে কে? সে জিষ্ণু, এমটেক ইঞ্জিনিয়ার। এই বয়সেই একটা নামী কোম্পানির R&D ম্যানেজার। জিষ্ণু উপলব্ধি করে ওটা একটা বহিরঙ্গ মাত্র। সে কেবলমাত্র সে, যার নাম রাখা হয়েছে জিষ্ণু। আর তার ভেতরের মানুষটা হলো এই মাঠ ঘাট, গাছপাতা, পোড়া শালপাতার ধোঁয়া, নয়াঞ্জলির কুয়াশা, সর্ষে ফুলের গন্ধে মাখা বাতাসে পুষ্ট এক অনুভূতি মাত্র। বাবা মা, দাদু ঠাকুমাদের বিবর্তিত চিন্তা ভাবনার এক প্রবহমান ধারক ও বাহক। তেমনি আবার যদি আরেকটা লাইন নিয়ে আলোচনা করি, কোথায় গেল? হ্যাঁ, ধর্ম। ধর্ম মানে যা ধারণ করে থাকে, কিন্তু কথা হলো কে কাকে ধারণ করে? ধর্ম আমাদেরকে ধারণ করে না আমরা ধর্মকে ধারণ করি? মানুষ পোশাক পাল্টায়, কিন্তু ভেতরে যে মানুষটা আছে সেটা পাল্টায় কি? মানুষের ভক্তি বা বিশ্বাস, সেটার উৎস কিন্তু একই থাকে। ধর্ম তো বাইরের পোশাক, আজকে লাল তো কালকে নীল, পরশু আবার হলুদ, 1000 বছর পরে আবার হয়তো লাল, কিন্তু ভেতরে সেই একই মানুষ, সেই একই রহস্যময় বিশাল সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ। এটাই একমাত্র ধর্ম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে ধারা বইছে সেটা হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। এই বাহ্যিক ধর্ম আসবে যাবে, কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের যে যোগ, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম বাহিত যে সংস্কার, সে অদৃশ্য সূত্রটা থেকেই যাবে। তো একদিকে এটা সেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সংস্কারের গল্প, অন্য আরেকটা গল্প যেটা এর সাথে প্যারালালে যাচ্ছে, সেই গল্পটা হলো সে আনসাং হিরোদের গল্প। আমাদের গ্রামে গঞ্জে যেসব লোক যাদের নাম ইতিহাসে নেই, কিন্তু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ততটাই বলিদান দিয়েছে, এ তাদের গল্প, সেই মনা ঘোষেদের গল্প। আমার এই বইয়ে জিষ্ণু যেমন ফিরছে তাদের গ্রামে, তার মাটিতে, পাঠকরা উজান বেয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের পিছনে। তো আমি এক দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। যে সেই মনা ঘোষ, ইতিহাসের মনা ঘোষ, তারা কিন্তু ইতিহাসে নেই, ছাপার অক্ষরে তাদের নাম কোথাও নেই। তো তারা কি পেল, তাহারা কি পাইল? বিচক্ষণের দৃষ্টিতে যাহারা নাকি ভ্রান্ত যুবকের দল, বিপথগামী যুবকের দল, যাহারা স্বদেশী ডাকাত, যাহারা নিজেদের জীবন যৌবন সংসার পরিজন সব দেশ মাতৃকার নামে উৎসর্গ করিল, তাহারা স্বাধীনতার পূর্বেও লোকচক্ষুর অন্তরালে পলাইয়া বেড়াইত, আজ স্বাধীনতার উত্তরকালেও তাহারা পলাতক রহিয়া গেল। ভারতবর্ষের অন্নময় কোষ স্বাধীন হইল, প্রাণময় কোষ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মাঝখানে দুলাতে লাগিল, মনময় কোষ পরাধীন রহিয়া গেল। এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন আমি পাঠকের কাছে রেখেছি। যে অবশেষে একদিন দেশ স্বাধীন হইল, কে করিল? চরকা, খাদি, স্বদেশী, আনন্দমঠ, অগ্নিবীণা, পিস্তল, বোমা, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, ভূ রাজনীতি না অর্থনীতি? কে? স্বাধীনতার জাদুঘরে চরকা যদি শোভা পায়, পিস্তল কি দোষ করিল? অহিংস আন্দোলন যদি মহিমান্বিত হয়, বাকিরা স্বদেশী ডাকাত নামে কিভাবে ভূষিত হইতে পারে? অহিংসা নামক মহান শব্দবন্ধের মোড়কজাত হইয়া স্বাধীনতা আসিল, কিন্তু এত হিংসা, এত দেশ, এত ভেদ জাতি আগে কখনো দেখে নাই। হে শীর্ষ নেতৃত্ব, সিংহাসনে বসিবার তোমাদের বড়ই তাড়া, তাই সশব্দে স্বাধীনতা আসিল, তাহা গর্জন ছিল না,
তাহা ছিল আর্তনাদের শব্দ। এক প্রভাতে লক্ষ লক্ষ লোকে দেখিল যে তাহারা নিজ ভূমে পরবাসী হইয়া গিয়াছে। তাহারা বিতাড়িত হইল, তাহারা পলায়ন করিল, তাহাদিগকে হত্যা করা হইল, তাহাদিগকে লুণ্ঠন করা হইল, ধর্ষণ করা হইল, তাহাদিগকে উৎপাটন করা হইল। তাহারা কেউ প্রাণ ত্যাগিল, কেহ ধন ত্যাগিল, কেহ বা ধর্ম ত্যাগিল। সবাই সপ্তপুরুষের ভিতর হইতে উৎপাদিত হইয়া ছিন্নমূল হইয়া নতুন নাম পাইল উদ্বাস্তু। ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে, পরিত্যক্ত গুদামে, রাস্তার ধারে, পুলের নিচে, সম্ভব অসম্ভব সকল স্থানে তাহারা পশুর মতো গাদাগাদি হইয়া রহিল। স্বাধীনতার কৃতিত্ব যদি দাবি করি, তবে লাঞ্ছনার দায়ভার কাহার? এরকমই কিছু প্রশ্ন বইটিতে আছে। আরেকটা জিনিস বইটিতে আছে, তা হলো কবিতার ব্যবহার। আমি বইটিতে প্রত্যেকটি পর্বই কিছু বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতার লাইন দিয়েই শুরু করেছি, এবং আমি নিজে মনে করি ওই লাইনগুলি পুরো পর্বটিকে কিন্তু সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছি। উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন ধরুন আমি 11 নম্বর পর্বটাই যদি পড়ি, এটা লাইনগুলি আমি শুরু করেছি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শাশ্বতী কবিতার কিছু লাইন থেকে। একটি কথার দ্বিধা থরে থরে চুড়ে ভর করেছিল 7টি অমরাবতী। একটি নিমেষে দাঁড়ালো সরণি জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি। এখানে আমার গল্পের দুটি চরিত্র, জিষ্ণু আর উর্মি, তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সেই ভোরের মায়াবী আলোয় দুজনে দুজনের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। কতক্ষণ? সে অনন্তকাল কিংবা মুহূর্ত মাত্র। কারণ সময় তখন থমকে ছিল। অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে সে এক দীর্ঘ বর্তমান। তখন কি হলো? তখন সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তাহার দুখানি নয়নে। তারপর মাথার উপর জল জলে শুকতারাটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে দুজনের চোখে এসে ধরা দিল। হারানো সে আলো, আলোক বিছালো শুধু দুজনে আর আঁখিতে। তারপর ওরা কত কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষা খুঁজে পায় না কেউ। তাই ওরা তাকিয়েই থাকে চুপচাপ নিষ্পলক। ধীরে ধীরে ঘাট থেকে উঠে আসে উর্মি। মন তার উচ্চস্রবা, কিন্তু শরীর ঐরাবত। জিষ্ণুও তথৈবচ। শৈব্য, সুগ্রীব, মহাপুষ্পা, বলাহক বাহিত তার মন, কিন্তু পা চলে সম্ভব গতিতে। জিষ্ণু এতক্ষণ চন্দ্রাহত ছিল, এখন সে কুসুমাহত। সেই আলো আঁধারে ভোরে দুজনে মুখোমুখি হয়। এমন ভোরের বেলা, এমন ছায়া ছায়া বাগান, শিশির ভেজা বাতাস, দু একটি পাখির ডাক, বুনো ফুলের ছন্ন ছাড়া গন্ধ, সব মিলে অপরূপ এক পরিবেশ রচিত। প্রকৃতির অদৃশ্য ফান পাতা সেই ভুবনে দুই নরনারী মুখোমুখি। সামনে দাঁড়িয়ে দ্রবীভূত দুই মানুষ। অনন্তকাল ধরে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, অব্যক্ত অনুক্ত, তবুও লজ্জা, তবুও জড়তা। সারা প্রকৃতি উৎকণ্ঠিত। এ কি আনালি রে বাপ, এরা দিকে এগোয়ও না আর পিছয়েও না। প্রকৃতির এত আয়োজন, তবে কি বিফলে যায়? তো বইটি আমার লেখা, তো ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে আমার তো কিছুই বলার নেই, কারণ প্রত্যেক লেখকের কাছেই তার সৃষ্টি সুন্দর। বিচার তো পাঠক করবেন, আর বিচার করবে সময়। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।